اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین صبح غم میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور اپنے ابھی جوائن کرنے والے ناظرین کو ایک بار پھر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یو کے اور یورپ میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب ایشیا سیٹ پہ انڈیا، پاکستان اور دیگر گرد و نواح کے جو ممالک ہیں ان پر بھی اب ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ تو جن لوگوں کو ابھی نہیں پتہ، تو ویسے جو ہماری فریکوینسی ہے 4132 ہے، ہاریزونٹل ہے، وہ وہاں پر سیٹ کریں تو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی آپ کے لیے زیادہ صاف اور شفاف انداز میں پہنچ رہا ہے، زیادہ کوریج ہے وہاں پہ ایشیا سیٹ پہ، اور یہ پی ٹی وی ورلڈ کے بعد جو اگلا چینل ہے وہ ہمارا ہے۔ مزید ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن یا اس کا تمام جو پروسیس ہے، ہمارا نام جو ہے اس میں ایشیا سیٹلائٹ کے جو چینلز میں اس میں بھی اندراج ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ہم نے ان کو جلدی گزارش کی تھی کہ جلد سے جلد جو ہے ہماری ٹرانسمیشن وہاں پہ جائے، تو ایشیا سیٹ ہاریزونٹل 4132 پہ ہمارے جو ایشین ناظرین ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ جو عزیز و کارب آپ کے وہاں انڈیا پاکستان میں ہیں تو ان کو ایشیا سیٹ 3S 4132 کا بتائیں تاکہ وہ ہدایت ٹی وی دیکھ پائیں۔ جی بالکل ناظرین، بلکہ جو بھی آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، آپ تمام پاکستان میں، انڈیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں، دبئی میں، جہاں پر بھی، سعودی عرب میں، آپ سب کو یہ میسج دے دیں کہ اب جو ہے وہ ہدایت ٹی وی ایشیا سیٹ پہ آن ایئر ہو گیا ہے، اور جیسا کہ فاروق بھائی نے بتایا کہ کیا اس کا نمبر ہے اور کس چینل کے بعد وہ آ رہا ہے، تو یہ میسج آپ ضرور، اور اس کے علاوہ ہم آج آپ دوپہر میں ہماری ویب سائٹ میں بھی دیکھ لیں گے، تو اپنے رشتہ داروں کو میسج دیں گے جی کچھ نہیں تو آپ ویب سائٹ وزٹ کر لیں تاکہ وہاں سے آپ کو ہیلپ مل جائے۔ بالکل، تو کچھ دیر کے لیے میں چاہوں گا جتنی دیر میں ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ آئیں کالز کھول دی جائیں تاکہ ہمارے جو گھر بیٹھے ہمارے مہمان ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، صبح غم میں تعزیت کا اظہار کرنا چاہیں، اور جو جیسے ہمارا ٹاپک ہے نہیں بھولیں گے حسین، لوگ کوشش کر رہے ہیں طرح طرح کی مشکلات میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا امام حسین اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں شخصیات لانے کی کوشش کریں کہ ان کو لوگ بھولیں، لیکن جو عزاداران حسین ہیں، جو محبان حسین ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ہستیوں کو بھول جائیں، اور پھر جن کے لیے دنیا قائم کی گئی، جن کے نام پہ ہی ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں۔ تمام لوگ یہ مشکلات سہ کر ان کا نام انشاءاللہ زندہ کیے ہوئے، کیونکہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے بلند کر رکھا ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے قائم ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گی کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے کی کہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، میں نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی لعنت نہ بھیجا کریں، لعنت نہ بھیجا کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ چرند پرند تک لعنت بھیجتے ہیں۔ کس طرح سے بھیجتے ہیں کہ داؤد ابن فرقس سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھا، میں نے کبوتر دیکھا جو بہت بولتا تھا اور اپنی آواز کو بار بار دہراتا تھا اور دیر تک اسے دہراتا رہا، تو آپ نے فرمایا اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں جانتا۔ تو مولا نے فرمایا یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے، اسے تم اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ امام جعفر صادق نے کبوتر کو گھر میں رکھنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ایسا پرندہ ہے کہ جو لعنت کرتا ہے قاتلان امام حسین پر، تو یہ ان انسانوں سے زیادہ بہتر ہے کہ جو لعنت نہیں کرتے قاتلان امام حسین پر، جو رضی اللہ لگاتے ہیں۔ بالکل تو یہ کبوتر تو ان انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دشمنی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے، جو دشمنی ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو ان کی محبت میں جو شبیہیں بنائی جاتی ہیں، زلجنا نکالے جاتے ہیں۔ کراچی میں زلجنا کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ابھی جو شہادت کی اطلاع ہے ملیر کراچی میں انصار حسین صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ شیعہ کلنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان سے ایک تشدد کی اطلاع ہے، امیر سومرو صاحب پر تشدد کیا گیا ہے، تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن نہیں بھولیں گے حسین۔ تمام پروانے، تمام عاشق جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے بھی ان تمام حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیجیے آج کے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی مدد۔ رضوان عباس برمنگھم تو بول رہے ہیں؟ جی رضوان عباس صاحب برمنگھم سے۔ جی، یہ جو ٹاپک آپ نے لکھا ہے نہیں بھولیں گے یا حسین، جی اس کی نسبت سے
दो शेर हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नाम के, वो सुनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद मुहम्मद कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, अहले फिक्र का तू है, अहले फिक्र का तू है, सुल्तान या हुसैन, कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, तुझ सा नहीं है देखा कारी जान में, तुझ सा नहीं है देखा कारी जान में, नेज़े पे भी सुनाए जो, नेज़े पे भी सुनाए जो, कुरान या हुसैन, कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, आमद ज़माना भूलेगा कैसे हुसैन को, आमद ज़माना भूलेगा कैसे हुसैन को, ममनून तेरे मुर्सलो, ममनून तेरे मुर्सलो, इंसान या हुसैन, कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, कुल अंबिया पे तेरा एहसान या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जज़ाकल्लाह रिजवान अब्बास साहब बर्मिंघम से आपने अकीदत का इज़हार किया है, बहुत शुक्रिया जी बहन। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि शेर, अगर कोई एक शेर कहता है या लिखता है इमाम हुसैन आली मुकाम की शान में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब में एक शेर कहा और उस पर रोया और दूसरों को रुलाया, खुदा ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देगा और उसके तमाम गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। तो जितने भी शायर हैं, मैं कहती हूँ आप मामूली नहीं हैं, आप लोग भी मामूली नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो इस वक्त शोरा हजरात हैं, हयात हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए, और जो इस वक्त हयात नहीं हैं, जैसे प्रोफेसर सिफ्ते जाफ़र साहब जो हैं पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस वक्त नहीं हैं, उनके बुलंद दर्जात के लिए एक बार दूध पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और बात करते हैं एक कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूख साहब, मैं मोहम्मद याकूब लंदन से जी बोल रहा हूँ। मोहम्मद याकूब साहब बहुत शुक्रिया। जनाब आपको और बेटी को अदब के साथ मैं सलाम अर्ज करता हूँ वालेकुम और अस्सलाम। सब मोमिनों को माह मुहर्रम की ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और बेटी के मैंने बातें सुनी है, हकीकत ये है कि इन लोगों के साथ प्यार करके अपने आप को बचा लो दोज़ख की आग से। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनका नाम लेना इबादत है, इनकी बातें करना इबादत है, सारी जिंदगी इनके गम में रोते रहो। तो ये खुश नसीबी है कि हम लोगों को इन लोगों का प्यार मिल जाए। जिन लोगों को इन लोगों का प्यार मिल जाता है फरूख साहब, उनकी जिंदगी में चमक पैदा हो जाती है, नूर पैदा हो जाता है। हम लोगों को इनके इश्क में जिंदगी गुजारनी चाहिए और इन लोगों को ढूंढ कर इनकी खिदमत में खड़ा हो जाना चाहिए और आग के ऊपर खड़ा होकर इनकी बातें करना, ये इबादत है। असल में इबादत ये है कि अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत को राजी कर लो। ये इबादत नहीं है कि नमाज पढ़ते रहो इनके साथ नाराज रहो और इनको नहीं ढूंढो। इनको ढूंढना, इनकी खिदमत करना और इनके साथ खड़ा हो जाना, असल में इबादत ये है। तो मैं मानना चाहता हूँ कि मैं मीटिंग के ऊपर नहीं आ सका क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। दुआ करे अल्लाह ताला मुझे इसी तरह बिजी रखे कि मैं अल्लाह के कामों में लगा रहूं और अपने इश्क को पूरा करता रहूं। इसी तरह मैं जानना चाहता हूँ और आप सब मोमिनों को
ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनके गम में रोते रहो और इनको याद करते रहो ताकि जिंदगी में सौदे पैदा हो जाए और नूर पैदा हो जाए। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और सब मोमिन को, आप लोगों का, टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब, बहुत अच्छा पैगाम कि ज़िंदगी का मकसद ही ये होना चाहिए कि गम हुसैन में रोना और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करना। और बस ये है कि कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस मोहब्बत को कम किया जाए और उनके मुकाबले में चंद शख्सियात लाई जाएं। और देखें कि करबला से उस वक्त के जो लोग थे उनके चेहरे पर जो निकाब थी वो भी हट गई, और हर साल हर बार कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हट जाती है और पता चल जाता है कि ये कहाँ खड़े हैं, इनकी मोहब्बत किस तरफ है और झुकाव किस तरफ है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, पता चल जाता है। देखिए फारूक भाई, अभी ईद उल अज़हा गुजरी है ना, हम सब ने कुर्बानी की है, सबको पता है कि जब कुर्बानी की होगी तो जानवरों को सबने पानी पिलाया होगा, सुन्नत है, पानी पिला के फिर ज़िबा किया होगा। तो शर्म करो मुसलमानों, उनकी हिमायत करते हो कि जिसने नवाज़े रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया। आप ये देखें, इमाम सैयद सज्जाद जो है 40 बरस रोते रहे। दिन में वो रोज़ा रखते थे, रात में इबादत करते थे। जब अफ्तार के वक्त उनके सामने खाना लाया जाता था तो वो इतना गिरिया करते थे कि फर्जंदे रसूल को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। उनके गिरिया, उनके आंसू से सारा खाना तर हो जाता था, और इसी हालत में इसी तरह रोते रोते वो इस दुनिया से गए। बिल्कुल सही है। तो एक और कॉलर है हमारे साथ, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैंने कल भी कॉल की थी, मैं उस्मान बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी उस्मान साहब, कॉल कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, और आप सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि आज मैं भी जो है एक नात मनकबत सुनाता हूँ आपको। ज़रूर सुनाइए। हमारे अहले सुन्नत के हाफिज साहब हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अली हैदर के घराने के बारे में बात की है। जी बिस्मिल्लाह। 3-4 शायर हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त अहले तशरीफ़ हैं। एक का नाम सैयद नवीद नाज़िम है और सैयद अली हैदर रिजवी, तो वो भी देख रहे हैं तो कि उनको भी पता चले और आप सबको भी पता चले कि हम अहले सुन्नत के भी जो हैं वो मुहर्रम में, बल्कि हर वक्त या हुसैन का जिक्र करते, खसूसी मुहर्रम में नहीं, हर वक्त हमारे दिल में या हुसैन है। क्या कहना है? बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। को मानने वालों में से हम लोग बिस्मिल्लाह करता हूँ। गला मेरा साफ नहीं इतना, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कोई बात नहीं। अच्छी तरीके से पढ़ने की। बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, गुलाम का है जमाना अली हैदर का घराना, किया हर काम उसी की रजा में राजी रह कर, खुदा के दीन की खातिर हजारों सदमे सह कर, किया हर दम शुक्राना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। कदी मिंबर पे फड़के, कदी मैदान पे लड़के, कदी नेज़े पे चढ़ के, कदी खुतबे पढ़ के, सिखावे दीन बचाना अली हैदर का घराना, बड़ा महबूब घराना अली हैदर का घराना। दाहज वेरी गदागर ते गौसो ख्वाजा नौकर, देवे अतहार सलामी ते सखी शहबाज कलंदर, है बनया सब दा ठिकाना अली हैदर दा घराना। शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप हमेशा कॉल करते रहेंगे। और बिल्कुल जैसे अहले सुन्नत आप फरमा रहे हैं, सुन्नी भाई और हम खुद जो
असली सुन्नी एक वो कहते हैं कि अहले सुन्नत वो हकीकतन सुन्नी हैं, वो तो साथ शाना बशाना होते हैं, रज़ाकार हैं, सबीले हैं, जैसे आपने हदिया अकीदत पेश किया। लेकिन अफसोस है कि दहशतगर्द भी अहले सुन्नत की छतरी तले आके और वो जो कुत्तों को शहीद करार दे रहे हैं, जो दहशतगर्दों को शहीद करार दे रहे हैं और अपने आप को अहले सुन्नत का कहते हैं, उनकी, और अब देखें 21वीं सदी है, थोड़ी सी तहकीक की बात है और इंशाअल्लाह ये शिया और सुन्नी का कोई आपस में इख्तलाफ नहीं, जैसे आपने बात की है, उन दहशतगर्दों का और हमारा जो है आपस में कोई लिंक नहीं है। तो वो अपनों को देखे पूजा कर रहे हैं, उनकी हमायत कर रहे हैं, किस कदर उनके चेहरे उसी दिन से लटके हुए हैं कि 5000 लोगों का कातिल जो है वो मारा गया है तो वो उसे शहीद करार दे रहे हैं और किस किस जानवर को शहीद करार दे रहे हैं। तो अब भी अगर हम चुप रहें या उनकी हमायत करें, देखें वकालत वो आज के दहशतगर्दों भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचें कि 1400 साल पहले जब मीडिया नहीं था या एक ही तरफ के समझे जो लिखा लिखाया में पढ़ के आया है, तो उस वक्त क्या घपला नहीं किया गया होगा। तो ये थोड़ा सा घपले को चेक करना, थोड़ी सी तहकीक करना कि 11 हिजरी से 61 हिजरी तक का ये सफ़र क्या हुआ, तो बहुत ही आसान काम होगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन नकवी बोल रहे फरीद भाई, आपको मैं तौफीक पेश करता हूँ, तमाम मोमिनीन आपको भी मेहरबानी, दुआ है खुदावंद कुद्दूस से कि जहाँ जहाँ अज़ादारी शुदा हो रही है, मेरा तमाम अज़ादारों को अपने फ़रमान में रखे और दुश्मनान अज़ादारी जो उनको मौला ने इससे महफूज करे। चंद अशआर पेश करने इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहा है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़बां है। इस नहज पे इंसान ने सोचा ही कहा है, ये अब्र का टुकड़ा जो बिखरता है फजा में, ये अब्र का टुकड़ा जो बिखरता है फजा में, सादात के जलते हुए खैमों का दुआ है। शबीर ज़माने में रिसालत की ज़बां है। बाज़ार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, बाज़ार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी। सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है, शबीर ज़माने में रिसालत की ज़बां है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। मोहसिन नकवी साहब बेल्जियम से आप शामिल हुए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी बहन, आप ये और अच्छी सी बात बताएंगे। वही, और दूसरी बात ये जो हम इससे पहले आप कह रहे थे उनके बारे में कि जो शहीद करार दिया गया है उनको, उस इंसान को शहीद करार दिया गया है जिसने ये नहीं देखा कि मैं किसको मार रहा हूँ। मुसलमानों की तो बात नहीं, उसने तो इंसानियत का खून किया, ईसाई हो, मुसलमान हो, बच्चे हो, जवान। और मैं कहती हूँ उन लोगों के दिल किस तरह से मुर्दा हो गए। दिल मुर्दा किस तरह से इंसान का होता है, दिल मुर्दा उनके हो गए कि वो कह रहे हैं कि मैंने खुद ये सुना, वो कहते हैं कि जो उनके सारे जो गुनाह वो माफ़ हो गए क्योंकि वो शहीद हो गया। तो ऐसे लोगों के दिल मुर्दा क्यों होते हैं? क्योंकि वो मिशन आले मोहम्मद को जिंदा नहीं कर रहे,
اس لیے ان کے دل مردہ ہیں. ہر دور میں موقع مل جاتا ہے نا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کیسے یزیدی ہوں گے, وہ اتنے کیسے پتھر دل ہو سکتے ہیں, انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوگا, ان کی آنکھیں کیسے بند ہو گئی ہوں گی. تو آج کے دور میں بھی بھاری بھرکم جو یزیدی آپ نے دیکھے کہ کس انداز میں وہ کہتے ہیں اگر کتا بھی مارا جائے تو میں اسے شہید کہوں گا. یعنی دین کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ اس بندے کے اندر کتنے مدرسے ہوں گے, کتنے بچوں کو وہ زہر اسی طرح کا ڈال رہا ہوگا, اور اسی طرح کے وہ جو بچے بیچارے ہیں یا ان کے جو نیچے ہیں یا ان کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے عام جو انسان ہیں, عام جو مسلمان ہیں, محبت کرنے والے, ان کے چنگل سے نکلوایا جائے. تو شکر ہے ہدایت ٹی وی اب پہنچ گیا ہے پاکستان میں, اور مجھے امید ہے لوگ اس سے استفادہ کریں گے. اور بہت سے, کیونکہ میں 5 سال ہوئے, مجھے پتہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں, کیونکہ اب ناروے والوں کو پتہ ہوگا کہ -25 کیا ہوتی ہے, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم جب اہل سنت ہم کیا سوچتے ہیں. ہمیں بہت دور رکھا جاتا ہے کہ وہ کافر ہیں, ڈیٹس اٹ, یہ لائن لگا دی, اس کے بعد آگے ہی نہ سوچے. اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے نہیں شیعہ حج بھی کرتے ہیں, کوئی کافر ہے تو ان کو حج کرنے سے منع کرے. بالکل, اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تو آہستہ آہستہ تالے کھل رہے ہیں, حقیقتیں پتہ چل رہی ہیں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہستیاں کیا ہیں, رحمت للعالمین کے نواسے, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں نا وہ, اب ان کے لیے آپ بات کر رہے ہیں خلافت, حکومت, گورنر, یہ ارے بابا جوتی بھی نہیں ہے ان کی. اچھا, ہم ان کو بس سٹیٹس دے رہے ہیں, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے, جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے, ان کے لیے یہ خلافت ہم کیا ہے, نکال رہے ہیں, رستے نکال رہے ہیں, اور ان کے اسسٹنٹ اور ان کے نہیں ایسے نہیں ایسا ہے, یہ 2 3 4 یہ ہم نے رینکنگز بنا لی, ہم نے بنا لی ہیں. لیجئے ناظرین, تو پروگرام جاری ہے صبح گم, اور اس میں وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد مجھے بھائی بتائیں گے, شاید ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اگر پہنچ چکے ہیں, فی الحال نہیں پہنچے, ان کا انتظار ہے. تو بہرحال ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.